நமः. ஆழ்வார் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேசதயா பாத்திரம் ஸ்ரீபக்தியாதிகுணார்ணவம் யதீந்திரபிரபணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமध्यமாம் अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो वस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. ॐ भगवन्नारायणाभिमतान्द्रूपरूपगुणविभव ऐश्वर्यशीलादि अनवधिक अतिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायने निरवध्यां देवदेव दिव्यमयीमखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये. ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदामणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसजनयने सरोजहस्ते सफलधरासुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमन्त्रम्. ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं गुरुं नमामि परमात्मिकां. वाचं पद्मालयां पद्मां भजते स्वाहां सुधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां हरिं विष्णुनित्यपुटोरिम् अतिदन्दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलाङ्कान्तां क्षीरमां क्षीरोदमों अनुग्रहपरां रथिं मनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनी नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्मावतीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियाण्डवां पद्ममाराधनां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादादिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादरणीं पुष्टिं शिवां शुभकरीं सुधीं विमलां विश्वधरणीं विष्णुं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां प्रतिं भास्करीं बिल्वनिलयां बालारोहाभिश्रीं वसुन्धरां दाराङ्गामरणीं हेममारणीं धनधान्यगणीं सिद्धिं श्रीन्यासप्रदां ब्रह्ममेस्मिदानन्दां वरलक्ष्मी वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतलयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलसितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां
दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणे नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां श्रीकारज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरद्दैभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिने सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये हरे ओम। పూర్వపీఠిక ఉత్తరపీఠిక సహిత మంత్రభాగం శ్రీమాన్ ఉమామహేశ్వరరావు నల్లా ఫ్రమ్ చికాగో. జయ శ్రీమన్నారాయణ. హరి ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఛాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరదవక్త్రాద్య పారిషద్య పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖతాతం తపోనిధిం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సదైకరూపరూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాత్ విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే. ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే. శ్రీవైశంపాయన ఉవాచ కృత్వా ధర్మానశేషేణ పావనాని చ సర్వశః యుధిష్ఠిరశాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత. యుధిష్ఠిర ఉవాచ కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమత్యంతః ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం కో ధర్మ సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసార బంధనాత్. శ్రీభీష్మ ఉవాచ జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం సువన్నామ సహస్రేణ పురుష సతతోచితః తమేవ చార్చయన్ నిత్యం భక్త్యా పురుషభవ్యే ధ్యాయన్ స్తువన్ నమస్యం చ యజమానస్తమేవ చ అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోకమహేశ్వరం లోకాధ్యక్షం స్తువన్ నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్ బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవం ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మో అధికతమో మతః యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరచ్తే నరస్వదా పరమం యో మహత్తేజ పరమం యో మహత్తపః పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణం పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో అవ్యయః పితా యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే యస్మిన్ చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే విష్ణోర్నామ సహస్రం మే తృణపాపభయాపహం యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే. విష్ణోర్నామ సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహాన్ ఋషిః ఛందో అనుష్ఠుప్తదా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుతః అమృతాన్ సోద్ధవో బీజం శక్తిర్దేవకి నందనః త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే. విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం అనేక రూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం. అస్య శ్రీ విష్ణు దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః శ్రీ మహావిష్ణు పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవత అమృతాన్ సోద్ధవో భానురితి బీజం దేవకీ నందన స్రష్టేతి శక్తిః ఉద్భవ క్షోభణో దేవ ఇది పరమో మంత్రః శంఖ బృందందకీ చక్రీతి కీలకం
चारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् तथाङ्गपाणिरक्षोभेजनेत्रम् त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం శ్రీ మహావిష్ణుకైంకర్య రూపే శ్రీ గోవింద 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 శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే శ్రీ శ్వేతవారాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रमं च द्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलिनाय् प्रदेशे चिकागोनगरतः अस्मद्गृहे अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिक प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवंत ऋतौ మార్గశిరమాసే ఇంకా ఇవాళ మార్గశిర మాసమే మార్గశిరమాసే బహుళపక్షే అమావాస్యాం తిథౌ మార్గశిర బహుళ అమావాస్యాం మహోత్సవే మార్గశిర మాస అంతిమ దిన మహోత్సవే మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఇది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహసిద్ధ్యర్థం ఆ మార్గశిర మాస అంతిమ దిన మహోత్సవే శుభవాసరే वासरे वासरे शुक्रवासरे शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भागवत आचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवास रामानुज अन्तर्जातीय प्रवचन गोष्ठी सदस्येभ्यः सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छावरसिद्ध्यर्थं तत्सन्तानप्राप्त्यर्थं तत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याणपरम्परासिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजगृहे कार्यालये वैद्यालये विद्यालये विद्या सर्वतोमुख अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं भगवद्भागवताचार्य कैंकर्य परता सिद्ध्यर्थं सायंकाले हनुमान चालीसा युक्त श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायणे मंत्रभागं चिरंजीवी श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबुदूर कंदाळ महोदय श्रीनिवास आचार्युलु श्री पेरुंबुदूर कंदाळ महोदय मंत्रभागं आचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तत्स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विदिचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिः वीरसुरनलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावास शिरोद्यौ मुखमप्यदहनो यस्य वास्तेयमद्भिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलतोऽखिकौस्तुभं
నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. హరి ఓం. హరి విశ్వం ఓం. విష్ణుర్ హరి ఓం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః భూతచిద్భూతసిద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః అవ్యయః పురుషः సాక్షి క్షేత్రజ్ఞో అక్షర ఏవ చ యోగో యోగవిదాం నేత ప్రధానపురుషేశ్వరः నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవः పురుషోత్తమः సర్వశివస్థానుర్భూతానిర్నిధిరవ్యయः సంభవో భావనో భర్త ప్రభవ ప్రభురీశ్వరः స్వయంభూ శంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాస్వనः అనాదినిధనో ధాత విధాతా ధాతురుత్తమः అప్రమేయో ఋషికేశ పద్మనాభో అమర ప్రభుః విశ్వకర్మా మనుస్పృష్టాస్తవిష్టస్థవిరోధ్రువः అగ్రాహ్య శాశ్వత కృష్ణో లోహితాక్ష ప్రతర్దనः ప్రభూతశ్రికకుగ్ధామా పవిత్రం మంగళం పరం ఈశాన ప్రాణద ప్రాణో జ్యేష్ఠస్య చ ప్రజాపతిః హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనः ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమక్రమः అనుత్తమో దురాదర్శ కృతజ్ఞకృతిరాత్మవాన్ సురేశ శరణం శర్మ విశ్వరేతా ప్రజాభవः అహః సంవత్సరో వ్యాళः ప్రత్యయः సర్వదర్శనः అజः సర్వేశ్వరः సిద్ధా సిద్ధిः సర్వావిరచ్యుతः విశాఖపిరమేయాత్మా సర్వయోగ వినిశ్రుతः వసుర్వసుమనः సత్యः సమాత్మా సంమితः సమः అమోఘ పుండరీకాక్షో విషకర్మా విషాకృతిः రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిశుచిస్రవాः అమృతస్యాస్వదస్థానుర్వరారోహో మహాతపాः సర్వగः సర్వవిద్వానుర్విశ్వక్సేనో జనార్దనः వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిः లోకాధ్యక్షः సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షకృతాకృతः చతురాత్మా చతుర్వ్యూహా చతుర్దంశ్చతుర్భుజः భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజः అనఘో విజయో జేత విశ్వయోనిః పునర్వసుః ఉపేంద్రో వామన ప్రాంశురమోఘ శుచిరూర్జితः అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః వేద్యో వైద్య సదా యోగి వీరः మాధవో మధుః అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలः మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిः అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ అమేయాత్మా మహాద్రిధృత్ మహేశ్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసः సతాం గతిः అనిరుద్ధः సురానందో గోవిందో గోవిదాంపతిः మరీచిర్దమనో హంసా సుపర్ణో భుజగోత్తమः హిరణ్యనాభः సుతపాः పద్మనాభ ప్రజాపతిः అమృత్య సర్వదృక్సింహ సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరः అజో దుర్మర్షణ శాస్తా విస్తృతాత్మా సురారిహ గురుర్గురుతమో ధామ సత్య సత్య పరాక్రమః నిమిషో అనిమిష స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః అగ్రణీ గ్రామణీ శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణः సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనः ఆః సంవర్తకో వక్నిరనిలోధరణీధరः సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మా విశ్వసృక్ విశ్వభుగ్విభుః సత్కర్తా సత్కృతుః సాధుర్జన్మున్నారాయణోన్నరः అసంఖ్యేయో అప్రమేయాత్మా విశిష్ట శిష్ట కృచ్ఛుచిః సిద్ధార్థ సిద్ధ సంకల్ప సిద్ధిద సిద్ధి సాధనః వృషాహి వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదరः వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్త శృతి సాగరः సుభుజో దుద్ధరో వాగ్మి మహేంద్రో వసుదో వసుః నైకరూపో బృహద్రూప శిపివిష్ట ప్రకాశనః ఓజస్తేజో ద్యుతిధరः ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః రుద్ధస్పష్టాక్షరో మంత్రశ్చంద్రాంశరభాస్కరద్యుతిः అమృతాం శుద్ధవో భాను శశబిందుః సురేశ్వరः ఔషధం జగదస్సేతు సత్యధర్మ పరాక్రమః భూత భవ్య భవన్నాథ పవన పావనో నలః కామః కామకృత్కాంత కామ కామప్రద ప్రభుః యుగాదికృత్యుగావర్తో నైకమాయో మహాసనః
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टाशिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतित प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरनिष्ठानामप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्ता पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः इक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् अमितासनः उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुवः व्यवसायो व्यवस्थानुसंस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धि परमस्पष्टतुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ग्रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणद प्रणमपृतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावस्तानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सतां गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मे सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुषित्पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्योदितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गदिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः द्विविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्सामा निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदुःसृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षयमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीसः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरणीशस्यास्पदस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्शोकशोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः शौरी शूरः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः कव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् सुतस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाभिः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरस्तेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोता अपराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः एकोनैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः वृषभशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधिक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनिःशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दु अक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः निग्रोधो दुन्दरो अश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्त्यनभोचिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अनुद्रुतस्कृशस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगी सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोहः प्रियकृत्रीद्विवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिःसुरुचिर्सुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तऋतभुद्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकारिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रकुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसाहासि शिरः सर्वरीकरः अक्रूरप्येशलो दक्षो दक्षिणक्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः
उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीरजितमन्युरभयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादुद्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पः स प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः यथाङ्गपाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः यथाङ्गपाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद उत्तर पीठिका उमा महेश्वरराव फ्रॉम चिकागो इतीदं कीर्तनेयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयात् नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्धी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्धार्धी चार्धमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगो दुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यचितिरस्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेवभक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवम् अधीयाना श्रद्धा भक्तिसमन्वितः विचेतात्मा सुखक्षान्ति श्रीदुति स्मृतिकी स्थिभिः न क्रोधो न समाश्चर्यं न लोभो न सुखा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्रं खं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विच्युतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षौरगराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्व आगमनाचारः प्रथमं परिकल्पितः आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयपितरो देव महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तदा साङ्ख्यां विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूता अनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितं पठेत् इच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च
విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయం భజంతి ఏ పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవం నతే యాంతి పరాభవం ఓం నమ ఇతి. అర్జున ఉవాచ పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ యో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్చతి పాండవ శోకేన సుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి. వ్యాస ఉవాచ వాసనా వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్రయం సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమోస్తుతే. శ్రీ వాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి. పార్వత్యువాచ కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రభో. ఈశ్వర ఉవాచ శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామనామ వరానన ఓం నమ ఇతి. బ్రహ్మోవాచ నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగసారిణ ఓం నమ ఇతి. శ్రీ సహస్రకోటి యుగసారిణ ఓం నమ ఇతి. సంజయ ఉవాచ యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే సంభవామి యుగే యుగే. ఆర్తా విషన్నా శిథిలాచ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి. ఆర్తా విషన్నా శిథిలాచ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖినో భవంతి. యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. కాయేన వాచ మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्याम् अनुशासनिकपर्वणि मोक्षधर्मे श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम् नाम एकोनपञ्चाशदधिकशततमो अध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते రామానుజాయ నమః। ఈ విధంగా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణని పూర్వపీఠిక ఉత్తర పీఠిక ఉమాబాబు అందిస్తే మంత్ర భాగాన్ని చిరంజీవి శ్రీనివాస ఆచార్యులు శ్రీ బెరంబుదూరు గంధాళ బాబు ఫ్రమ్ చికాగో మనకి చక్కగా అందించారు. ఇక హనుమాన్ చాలీసా ఉమాబాబు అందిస్తారా? జయ శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మన ముకుర సుధారి రఘువర విమలయసే జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తను జానికై సుమిరౌ పవన కుమార్ బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీసతి లోక ఉజాగర రామదూత అతులిత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ మహావీర విక్రమ బజరంగి సుమతి నివార సుమతి కే సంగి కంచన వరణ విరజ సువేశ కానన కుండల కుంచిత కేశ పాదవజ్ర అరుధ్వజ విరాజే కాంధే మూంజ జనేవూఛాజే శంకర సువన కేసరి నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన విద్యావాన గుణే అతి చాతుర రామ కాజ కరివేకో ఆతుర ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియ రామ లఖన సీతా మన బసియ సూక్ష్మ రూప ధరి సియహి దిఖావ వికట రూప ధరి లంక జరావ భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సవారే लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि बुरलाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई कहाँ भरत सम तुम प्रिय भाई सहस्र वदन तुम रोयस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन राम मिलाय राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लाहि गए अचर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैठारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का काहू को डरना आप न तेज संहारो आप तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै
नासैरोगहरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै सासु अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अतवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सादर तुम रघुपति के दाता दाता। तुम्हारे भजन राम को भावै जन्म जन्म के सुत बिसरावै। अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ सतवार पाठ कर जोई टूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोय सिद्धि साही गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरणा मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा अंदिंచిన మహేశ్వర బాబుకి జై। సమస్త భాగవత బృందకి जय జై జై హో జై జై హో। భాగవతులందరికీ కూడా అనేక అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తూ మన అందరం కూడా ధనుర్మాసంలో 4వ రోజుకి వచ్చాం. ఇక ధనుర్మాసం ఇలా విరాజమానం అవుతూ ఉన్నటువంటి ఆనందం మనందరం పొందుతాం. రండి మరి చెప్దాము. ముందుగా గోదా చతుస్లోకి దాసురాలు అందిస్తుంది. తర్వాత రంగనాథ అష్టక అనే సుశీల పాటూరి వారు అందిస్తారు రంగనాథ స్తోత్రాన్ని. ఆ తర్వాత ఏవో 4 మాటలు మనం గోదా విషయంలోని ధనుర్మాస వ్రత విషయంలోని చెప్పుకుందాం. అక్కడితో ఈరోజు గోష్ఠి ముగిస్తున్నాం. ఇక గోదా చతుస్లోకి. నిత్యాభూష నిగమ శిరస నిస్సమో తుంగవార్తాం కాంతో యస్యాగత విజయ కాల్య కాముకో మాల్యరత్నై సూక్త్యాయస్య శృతిసు భగయా సుప్రభాతా ధరిత్రి సైషా జననీ సకల సైషా దేవి సకల జననీ సించతాం మాం అపాంగై. మాతా చేత్ తులసీ పితా యది తవ శ్రీ విష్ణుజిత్తో మహాన్. భ్రాతా చేత్ యతిశేఖర ప్రియతమ శ్రీరంగధామాయతి. జ్ఞాతారస్తనయా తదుక్తి సరసస్తన్నేన సంవర్ధిత. గోదాదేవి కథంత్వమన్యసులభా సాధారణా శ్రీరసే.
कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्ट्वेन सर्वात्मनां प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदरं स्वस्मै प्रसूनार्पणम् सर्वेषां प्रकटं विधातु मनिसं श्रीधन्विनव्ये पुरे जातां वैदिकविष्णुचित्ततनयां गोदाम् उदारां स्तुमः आकूतस्य परिष्क्रियामनुपमाम् आसेचनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परावनुगुणाम् आरामशैले स्थितो तद्दूर्मध्यकिरीटकोटिविलसोचिष्टकस्तूरिका माल्यामोद समेधितात्मविभवां गोदाम् उदारां स्तुमः. రంగనాథ స్తోత్రం సుశీలా పాటూరి. దాసోహం అమ్మగారికి గోష్ఠికి దాసోహం. శ్రీ పరాశర భట్టార్యః శ్రీరంగేశ పురోహితః శ్రీవత్సాంకః సుతః శ్రీమాన్ శ్రేయసే మే అస్తు భూయసే. సప్త ప్రాకార మధ్యే అమ్మ శ్రీ పరాశర భట్టార్య శ్రీరంగేశ పురోహితః శ్రీవత్సాంక సుత శ్రీమాన్ శ్రేయసే మే అస్తు భూయసే. శ్రీ పరాశర భట్టార్య శ్రీరంగేశ పురోహితః సప్త ప్రాకార మధ్య సరసిజముకులోద్భాసమానే సప్త ప్రాకార మధ్య సరసిజముకులోద్భాసమానే విమానే కావేరీ మధ్యదేశే ములుధర పనిరాట్ భోగ పర్యంక భాగే నిద్రా ముద్రాభిరామం కటి నికట శిరః పార్శ్వే విన్యస్త హస్తం పద్మాదాత్రీకరాభ్యం పరిచిత చరణం రంగరాజం భజేహం. సప్త ప్రాకార మధ్యే సరసిజ ముకులోద్భాసమానే విమానే కావేరీ మధ్యదేశే మృదు సరపణిరాట్ భోగ పర్యంక భాగే నిద్రా ముద్రాభిరామం కటి నికట శిరః పార్శ్వ విన్యస్త హస్తం పద్మాదాత్రీకరాభ్యాం పరిచిత చరణం రంగరాజం భజేహం. కస్తూరీ కలిత ఊర్ధ్వ పుండ్ర తిలకం కర్ణాంతలోలేక్షణం ముగ్ధస్మేర మనోహరాదరదళం ముక్తా కిరీటోజ్వలం పశ్యతో హర రుచేః పర్యాయ పంకేరుహం. శ్రీరంగాధిపతేః కదానువదనం సేవేయ భూయోప్యహం కదాహం కావేరీ తట పరిసరే రంగనగరే శయానం భోగేంద్రే సతమకమణిశ్యామల రుచిం ఉపాసీన స్పృశన్ మధుమగన నారాయణ హరే మురారే గోవిందేత్యనిశమనువేష్యామి దివసాన్ కదాహం కావేరీ విమల సలిలే వీత కలుషః భవేయం తత్తీరే శ్రమం శివయ వసేయం ఘనవనే కదా వా సత్పుణ్యే మహతి పులినే మంగళగుణం భజేయం రంగేశం కమలనయనం శేషశయనం పూవీ కంఠద్వయన రసస్నిగ్ధనీరోపకంఠాం ఆవిర్మోద స్థిమిత శకునానూదిత బ్రహ్మఘోషాం మార్గే మార్గే పదిక నివహైరుంచమానాపవర్గాం పశ్యేయం తాం పునరపి పురీం శ్రీమతీం రంగధామ్నీం.
असन्निकृष्णस्य निकृष्णजन्तोऽहमिद्यापवादेन करोषि शान्तिं ततो निकृष्टमयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि न जातु पीतामृतमूर्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वर तत्पुरमाश्रितानां रध्यासु नामन्यतमो भवेयम् श्रीरङ्गं करिशैलम् अञ्जनगिरिं साक्षादिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषम् श्रीमद्वारवती प्रयाग मधुरा अयोध्या गया पुष्करम् सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः श्रीरङ्गं करिशैलम् अञ्जनगिरिं साक्षादिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषम् श्रीमद्वारवती प्रयाग मधुरा अयोध्या गया पुष्करम् सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः श्रीपराशर भट्टार्य श्रीरङ्गेश पुरोहिता श्रीवत्साङ्कसंस्थः श्रीमान् श्रेयसे मे अस्तु भूयसे సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమ. తల్లి గోదాదేవి యొక్క ధనుర్మాస వ్రత కృత సందర్భంగా ఇటు గోదా స్తుతిని అటు రంగనాథ స్తోత్రాన్ని కూడా మనం అందుకున్నాం. ఏవో రెండు మాటలు చెప్పుకుందాము. ఈ గోదా రంగనాథ యొక్క ప్రత్యేకత అంతా కూడా మనకి భోగి పండగ నాడు భోగి కళ్యాణం తల్లి గోదాదేవి రంగనాథుడిని ఎలా చేపట్టింది, ఈ ఆశ్చర్యం అవుతుంది మనకి. సామాన్యమైనటువంటి మానవులందరికీ కూడా వివాహము అనగానే తెలుస్తుంది. కానీ మరి గోదాదేవి వివాహాన్ని ఎవరు పెద్దలు నిర్ణయించారా రంగనాథునితో వివాహానికి? మరి ఆమె నిర్ణయించుకుంది. మరి నేను రంగనాథుడినే వివాహం చేసుకుంటాను తప్ప వేరొకరిని వివాహం ఆడను అనే పట్టుదల పెడితే తండ్రి తప్పకుండా ఇచ్చాడు. ఈ విషయాలను చూస్తే మనకి ఈ ఆధునిక సమాజంలోనే గోదాదేవి ఎంతగానో మనందరికీ కూడా ఆదర్శంగా కనబడుతుంది. తల్లి తన యొక్క వ్యక్తీకరించడంలోనే తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని పూర్వపు రోజుల్లోనే ప్రతిదానికి కూడా భయపడుతూ ఉండేవారు. ఏదైనా విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది అయినా కూడా మరి అటువంటి విషయంలో మన గోదాదేవి మనందరికీ కూడా ఆదర్శపరంగానే అయినట్టు కదా. అన్నీ కూడా సువ్యక్తంగా చెప్పినటువంటి దానిలో ఇంకా ఒక్కొక్క పాసురంలో మీరు కానీ చూసారంటే అసలు పాసురములని భక్తి పారవస్యమా శృంగార పారవస్యమా అనిపిస్తుంది. కానీ పాసురంలో మనకు కానీ తెలిసి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకోగలిగితే వివరంగా ఆహా రంగనాథుడి మీద ఇంత ప్రేమ, ఈవిడికి ఇంత ప్రేమ దాగి ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి ఆ ప్రేమ అంతటినీ కూడా భగవద్ విషయంలోనే మనకి ఎంత ప్రేమ ఉండాలో, భగవంతుని పొందాలనేటటువంటి ఆర్తి ఎంత ఉండాలో, ఎలా ఉండాలో అన్నీ తెలియజేసేదే ఈ తిరుప్పావై. అసలు పేరే తిరుప్పావై. తిరు అంటే శ్రీ, శ్రీ అంటే ఏమిటండి అర్థం? ఐశ్వర్యాలన్నీ ఇచ్చేటటువంటిది ఈ వ్రతం అని అర్థం. ఐశ్వర్యాలు అంటే ఒకటా రెండా? అష్టైశ్వర్యాలంటే ఒక 8 కాదు. ఏది ఎవరు ఐశ్వర్యం అనుకుంటే, ఏది ఎవరు కావాలని కోరుకుంటే దానిని ప్రసాదించేటటువంటిది కదా. అటువంటిది తిరుప్పావై. మా చిన్నప్పుడు ఏమీ తెలిసేది కాదు. అయినా సరే తిరుప్పావై చదువుకుంటే అన్ని విజయాలు చేకూరుతాయి, అన్ని పనులు సానుకూల్యం అవుతాయి, పరీక్షలన్నీ బాగా రాసేస్తాం అనేటటువంటి చిన్నది ఏదో మనసులో పెట్టారు పెద్దవాళ్ళు మాకు మనసులో. అంతే. తిరుప్పావై చదవడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది కనుక అనుకుని కూర్చుని మరి తిరుప్పావై చదివి వెళ్ళేవాళ్ళని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉండేటప్పుడు. చదువుకుని పనులన్నీ నిర్విఘ్నంగా కొనసాగేసరికి అబ్బా తిరుప్పావై ఇంత ప్రభావం ఉందా. చిన్ననాడు పడిన ముద్ర కొన్ని ముద్రలు అలా ఉండిపోతాయి. అట్లాగా ఈ తిరుప్పావైని ఒక్కసారి చదివినా, ఒక్క పాసురం చదివి చూడండి. మాకు మొత్తం చదవడం రాదండి, నోరు తిరగదండి అన్నా కూడా ఒక పాసురమైనా సరే, ఆ పాసురంలో ఒక పదమైనా సరే
చదువుకుని చూడండి. మీ మనస్ఫూర్తిగా మాత్రం చదవాలి. చదివేటప్పుడు గోదాదేవిని మనసా నింపుకొని, గోదా నువ్వన్న మాటలా, నీ నోట పలికినటువంటి పలుకులా ఇవి, నువ్వు రంగనాథుని పొందినటువంటి పలుకులా ఇవి అని గోదాదేవిని ప్రేమతో ఒకసారిగా తలుచుకుంటే ఈ తిరుప్పావైలో ఒక పదం. రండి ఇక తిరుప్పావై గురించి చెప్పమనేసరికి తిరుప్పావై 4 అక్షరాల గురించి 4 ఉపన్యాసాలు చెబుతూ ఉంటే మరి విషయం ఎలా జరుపుకుంటాం ఇంక మనం. రండి. శ్రీమత్యై విష్ణు చిత్తార్య మనోనందన హేతవే నందనందన సుందర్యై గోదాయై నిత్యమంగళం అని ఈ మార్గశిర మాసం వచ్చింది అనగానే పండగలా ఉంటుంది మనకి. ఎందుకని ఇదిగో మార్గళి అంటూ ఉంటాం. పండగే ఎందుకండి అంటే మనకు కావలసిన పొందేటటువంటి రోజులు ఇప్పుడు కూడా మంచి రోజులు కదా, మనకి కొత్త విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకునే రోజులు కూడా మంచి రోజులే కదా. అలాగా ఈ మార్గశిర మాసంలోనే మనకి ఎన్నో చెప్తున్నారు తల్లి. మొదటి పాసురంలోని అందరినీ పిలవడం, ఇక 2వ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమి చేయాలి, మనం అందరం మరి పిలవడం అంటే పిలిచేసింది అందరూ వచ్చేసారు. ఒక్క పిలుపుకే వచ్చేసారు. వయ్యత్తు వాళ్ళు వీరుగాళ్ళు నంపావా ఎక్కువ అంటూ అందరూ వచ్చేసారు. ఏం చేయాలి కదా మనం అనేసరికి ఇక 2వ పాసురం మొదటి పాసురం అయింది. ఈ పాసురంలోని ఇంకా రాబోయేటటువంటి పాసురములు అన్నీ కూడా ఏమిటి కార్యక్రమం, ఏమిటి తిరుప్పావై అంటే ఏమిటి చేయడానికి వస్తున్నాం అని వ్రత నియమాలన్నీ చెప్తుందన్నమాట తల్లి. ఈ మన వ్రతములు మనం ఇది ఒక వ్రతము అనగానే దానికి ఎన్నో నియమాలు ఉంటాయి. వెనుకటి పాసురాలు అన్నిటిలోని కూడా మనకి ధన సమృద్ధి, భగవత్ సమృద్ధి, అంతేనా భాగవత సమృద్ధి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నప్పుడు ఇక మనకి ఏం లోటు కనుక. ఎవరండి అంటే చదవడానికి ఎవరండి యోగ్యులు? విద్వాంసులా? అక్కర్లా. పండితులు కాదు, పామరులు కాదు, వీరు కాదు, వారు కాదు, అందరూ యోగ్యులే. ఒక్క మాట అంది తల్లి. అంతకన్నా ఏం కావాలి మనకి? అందరికీ కూడా భగవద్ అనుభవం అంటే భగవంతుడి నామం మేము చెప్తాము, భగవంతుని గుణాలను మేము ప్రశంసిస్తాము అని ఎవరి మనస్సు ముందుకు వస్తుందో వారందరూ కూడా అర్హులే అనేసింది. అంటే భగవంతుడిలో మనం మంచి చూడగలగాలి. గుణములు అంటే మంచివి కదండి. మరి భగవంతుల్లో మంచిని చూడగలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడు మనందరిలోనే ఉన్నాడంటే అందరిలోనే మంచినే చూడగలుగుతాం మనం. ఎవరిలోని కూడా చెడుని చూడకుండా ఉండగలగడమే నేర్పుతుంది తిరుప్పావై. చెడు అనేది చూడడం సహజంగా మనసుకు అలవాటు. వాళ్ళల్లో ఉండే లోపాలు ఎంచడం, వాళ్ళని ఏదో ఆట పట్టించడం, ఇవన్నీ మనకి మనసుకు ఒక ఆట. కానీ మనము ఒక్కసారిగా ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఈ ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడా మనకి నేర్పుతున్నారు అంటే మంచితనాన్ని మనలో పెంచుకోవడం కోసం, చెడు అనే దాన్ని అవతలకి విదలగొట్టగొట్టుకోవడం కోసం. అందుకని ఈ ప్రత్యేకత అంతా కూడా చెప్తూ ఆజిమడై కన్నా ఒట్నుని ఇకరవేలు అనేది ఈరోజు అవసరం. చూడండి, తిరుప్పావై చదివితే ఆధ్యాత్మికత కదండి అంటారు. కాదండి, ఆధునికత కూడా అంతాను. అంతేనా? పనులని చక్కబెట్టుకోవాలంటే పనులు ఎలాగ నెరవేరుతాయి అంటే అడగండి గోదాదేవిని చెప్తుంది అంటుంది. గోదాదేవిని అడిగామంటే పనులు ఎలా చెప్పుకోవాలి అంటే చాలా ప్రశంసించాలి. ఏ పని ఎవరి వల్ల అవుతుందో ఆ పని చేయగలిగే వాళ్ళని కొంచెం ప్రశంసించాలట. ఆజిమడై కన్నా అంటుంది ఓ మేఘం వర్షించడానికి అడగడం కోసం. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి మాటలన్నీ కూడా మనకు తెలిసేటప్పటికీ అరే ఇంత మంచి మంచి మాటలతో ఉందా తిరుప్పావై? అవును, ప్రశంసించగలగడం అనేటటువంటి మనం నేర్చుకుంటే పనులన్నీ చాలా చక్కగా నెరవేరుతాయి. అంతేగాని ఇంకా వారిని పని మొదలు పెట్టకముందేనే నువ్వేం చేసావులే, నీ పెద్ద గొప్ప పని ఇదేమిటి, నువ్వు అవుతుంది, నీ చేతిలో అవుతుందా ఏమిటి అని ఈసడించుకుంటూనో విసుక్కుంటూనో మనం పని మొదలు పెడితే ఆ పని అవ్వదు కదా. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే.
ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం గమనించగలిగితే తల్లి గోదాదేవి ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో మనకి చెబుతూ దీనిలోనే ఇందులో వేదములు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ నిండి ఉన్నాయి. ఒక పక్కనే వేదములు ఉపనిషత్తులు ఎక్కడవి ఎంత అవి మనకి చెప్పాలంటే చాలదు సమయం. అలాంటి దానిలో కూడా ఆమె గోదాదేవి సామాన్యమైనటువంటి అతి లౌకికమైనటువంటి విషయాలని ఆధునికమైనటువంటి మన ఆలోచనలకి సరిపోయినటువంటి విధంగా ఈ తిరుప్పావై మనకి అందుతుంది అని మన పెద్దవాళ్ళు అంటారు అన్నమాట. అయితే ఇందులో కూడా అన్నమాట ముగందుకుడు అంటుంది. అంటే పూర్తిగా సముద్రంలోని అంటే మేఘానికి చెప్పాలా, నిజానికి కాదు అంటే చెప్తుంది అన్నమాట. ఈ మేఘానము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధంగా ఆడిబుక్కు అంటే సముద్రంలో ప్రవేశించి పూర్తిగా సముద్ర జలాలన్నీ కూడా తాగి అంటుంది అన్నమాట. ఆత్తు ఏరి అంటుంది. అంటే ఏమిటి అర్థం? ఎంత పూర్తిగా గర్జించడానికి ఉన్నటువంటిది ఆ తల్లిని ఊరి మొదల్వాన్ ఉరువన్ పోల్మై కరుత్తు అంటుంది. అంటే మనందరికీ కూడా కాలానికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ దీని యొక్క విషయాలని చెబుతూ కూడా అంటే మనందరికీ కూడా వర్షం ఎలా పడుతుంది చెప్పాలా ఎవరికైనా? ఏమో మరీ చిన్నపిల్లలకు చెప్పాలేమో కానీ మనవాళ్ళకి చెప్పగల సముద్రంలో నీరు తీసుకోవడం ఇవన్నీ వెళ్ళడం అన్నీ సహజంగా జరిగేటటువంటి పనులు. కానీ దానిని మన తల్లి గోదాదేవి మేఘుడితో సంబోధిస్తూ ఏమండి మేఘుడికి ఏమైనా తెలుస్తుందా? అందులోకి కాళిదాసు వంటి వాడు ఏమంటాడు? అసలు మేఘానికి ఏమైనా ఉందా? మన మేఘ సందేశంలో వెళ్ళామంటే సార్ కష్టిత్ కాంత విరహగురుణాం స్వాధికారాత్రమత్త అని చెప్పినప్పుడు ఒకరికొక సందేశం పంపించుకుందుకు మాకు మతులు లేకపోయింది ఆ నారుల్లో. కానీ మేఘుడి చేతన సందేశాన్ని పంపించుకోవడానికి మేఘుడికి ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా? తెలిసి పంపించగలరా అని అలా అది దీనిలో కూడా మనకి ఎన్నో అందాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాగా ఒక భావన వచ్చేటప్పటికి తల్లి గోదాదేవి కూడా మనకి ఈ 4వ పాసురంలోనే ఏముంటుంది? మాంగళం మార్గళి నీరాడ మగిలిందే లోరెన్పావాయ్ అని ముగిస్తుంది అన్నమాట. అనేసి ఏముంటుంది? అంటే మేము కూడా అటువంటి మార్గళి స్నానాన్ని అంటే మార్గశీర్ష స్నానాన్ని చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండేట్టుగా నువ్వు వర్షించు. నిజానికి ఎక్కడైనా వర్షం విన్నప్పుడు కనబడుతుందా మనకి? మొత్తం తిరుప్పావేలు కానీ ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్కడైనా వర్షపు జల్లులు పడడం మేఘం లేదు. ఏమిటి మరైతే వాళ్ళందరూ ఏ వర్షంలో తెలిసారు? భగవద్గుణ అనువర్ణము అనేటటువంటి వర్షంలో తెలిసారు. భగవద్గుణము అనేటటువంటిదే జల్లులు. ఆ భగవద్గుణానువర్ణమైనటువంటివి ఆ వర్షంలోనే మునిగిపోయారు అన్నమాట గోపికలందరూ. ఈ విధంగా మునిగిపోయినవన్నీ కూడా మనం ఇంకా కూడా కొన్ని పాసురాల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే పెద్ద విషయాలన్నీ కూడా చెప్పాలి అంటే అన్నీ కాదు. అయినా కూడా కొంచెం ఈ గోదా వ్రతం అనేటటువంటిది ఎంతమందికో తెలిసినా కూడా ఈ వ్రతం ఎలా చేయాలండి అని అడుగుతూ ఉంటారు మమ్మల్ని. వ్రతము అనగానే నియమాలు ఉన్నాయి అని మాత్రం అందరికీ తెలుసు. ఏమిటా నియమాలు? మొట్టమొదటి నియమం అన్నిటికన్నా కూడా ఆహార నియమాలు, తర్వాత విహార నియమాలు. ఆహార విహారంలో ఈ ఆహార విహారాలు రెండింటినీ కూడా మనం కట్టుబాటులో పెట్టుకోగలిగినప్పుడు మన మనస్సు కుదురు పెడుతుందిట. అంతే. అది మనం వేరే చెప్పక్కర్లేకుండానే మనకి విషయాలన్నీ కూడా అందుకుంటారు. అయితే ఇందులోనే మనకు కొన్ని అందిస్తుంది తల్లి. మొట్టమొదట్లో నీలా తుంగ స్తనగిరి తటి సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం. సంస్కృతంలో శృంగారం అంతా కూడా చాలా అందంగా చెప్పబడి ఉంటుంది అంటారు మన పెద్దవాడు. కాళిదాసు మహానుభావుడు ఆ ఋతుసంహారమని అన్నిటికీ కాళిదాసు మొత్తం అంతా కూడా
అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అంతా కూడా శృంగారమయం. అది మాకైతే మేము అప్పటి రోజుల్లో మేము ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో BA చదువుకునేటప్పుడు, MA చదువుకునేటప్పుడు ఈ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం పాఠ్యపుస్తకంగా ఉండేది. పాఠ్యపుస్తకంగా ఉంటే అందులో ఉన్న ఒక్కొక్కటి వివరిస్తూ ఉండేవారు ఆ ప్రొఫెసరు. మా నవ్వు పట్టకుండా అసలు ఆగడం లేదు, నవ్వు ఆగేది కాదు. నవ్వుతేనా బాగుండదు, ఎట్లాగా ఆయన వర్ణించేస్తున్నారు చక్కగా అందంగా అన్నమాట. అంతాను వర్ణిస్తూ ఉంటే అప్పుడు అనిపించేది, ఓహో ఈ కాళిదాసు సాధారణంగా ఎట్లాగే ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఇందులో పొందుపరిచి ఎలా అందించగలిచాడా అని ఆశ్చర్యం. అలాగే దుష్యంతుడి గురించి, శకుంతల గురించి ఇవన్నీ చెప్తుంటే పోనీ అవైతే ఏమో అనుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ పట్టుకున్నది ఏమిటి? మనం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథం ఇది, తిరుప్పావై. ఈ తిరుప్పావైలోని తల్లి గోదాదేవి ఎంత సౌందర్యంగా అందించిందంటే రంగనాథుని యొక్క అందమంతా కూడా మనకి అడుగడుగున ఆయన నడక ఎలాగ ఉంటుందో అన్నట్టుగా ఈ పాసురముల యొక్క నడక అలాగ మనకి కనబడుతుంది. పాసురములు చెప్పుకున్నప్పుడల్లా కొంచెం చెప్పుకుంటూ ప్రయత్నం చేద్దాం. అందులో కూడా ప్రారంభంలో ఏముంటుంది? ఆవిడ నీలా తుంగస్థాన గిరితటి సప్తముద్బోధ్య అంటుంది. ఏమిటండి ఇది చెప్పవలసిన మాటలేనా అసలు? ఆ ఉత్తుంగ స్థానంలో మీద అలవాటుగా పడుకున్నట్టు ఆయన పడుకుని ఇంకెక్కడ చోటు లేదు ఆయనకి పాపం. అంటే నీలాదేవి యొక్క ప్రత్యేకత అంతా కూడా చెప్పడంలోనే ఎవరి నీలాదేవి మళ్ళీ అక్కడ వస్తుంది. మనమేమో గోదాదేవి గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇటేమో ఈ ప్రత్యేకత అంతా కూడా అంటే అప్పుడు చెప్తుందంతే. అందులో బాగా మనకి చాలా చక్కగా చెప్తారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నీలాదేవి యొక్క ఉన్నత స్థాన మండలం మీద అంటే పడుకుని ఉన్నాడు, నిద్రించి ఉన్నాడు కదా, ఆ నిద్రించి ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ సింహాన్ని మేలుకొలుపుతోంది గోదాదేవి అన్నమాట. గోదాదేవి మేలుకొలుపుతుంటే ఇక్కడ మనకి ఉపనిషత్తుల్లోనన్నింటినీ కూడా చెప్పబడినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి తల్లి గోదాదేవి అందిస్తోంది అన్నమాట. ఈ అందించడంలో కూడా రేపు మనం ఇంకా వివరంగా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ నీలాదేవి ఎవరు అనేసరికి యశోదాదేవి మనకందరికీ తెలిసినటువంటి పేరు కదా. యశోదాదేవి సోదరుడైనటువంటి వాడు కుంభుడు. ఆ కుంభుని యొక్క కుమార్తె ఈ నీలాదేవి అనమాట. మనకి ఈ ద్రవిడ భాషలోని ఈవిడికి నప్పిన్నై పిరాటి అని పేరు అనమాట. ఈ నీలాదేవికి నప్పిన్నై పిరాటి, నప్పిన్నై అంటే ఇక్కడ యశోద తమ్ముడు అయినటువంటి వాడు కుంభుడు, అతని భార్య ధర్మద. ఆమె తాలూకు అంటే ఆమెకి శ్రీరాముడు నీల అని ఇద్దరు సంతానం అన్నమాట. అయితే శ్రీరాముడు కృష్ణుడికి ఎంతో చక్కని అంటే అత్యంత ప్రియుడు, మిత్రుడు, దగ్గరవాడు ఆయన. నీల ఎవరు? కులశీల వృత్తము అన్నిటి చేత కూడా కృష్ణుడికి తగినటువంటి వధువుగా నిర్ణయించబడి ఉందన్నమాట అందరి చేత. మేనత్త మేనమో పిల్లలు అనగానే నా కోసమే పుట్టావు నువ్వు అన్నట్టుగా మన వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు సరే. అలాగా కృష్ణ పరమాత్మకి అత్యంత ఆప్తులైనటువంటి వాడు ఈ నీల ఆ కుంభని యొక్క చెల్లెలు కావడం వలన కృష్ణుడికి తగినటువంటి వధువుగా ఆవిడ నిర్ణయించబడింది అన్నమాట. సో ఇలాగ మనకి ఈమె కోసమే ఆనాడు ఎలాగైతే సీతాదేవి కోసం రామచంద్రుడు ధనుర్భంగం చేశాడో, శివధనుస్సుని విరిచినట్లుగా కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? ఇక్కడ 7 ఎద్దులను కలిపి కట్టాడు. 7 ఎద్దులను కలిపి కట్టి అప్పటికి నీలాదేవిని పరిణయం ఆడారు. అంటే పరిణయం ఆడాలి అంటే ఒక నియమం ఉండేదన్నమాట. అంటే వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా తెలుసుకునేటటువంటి అటువంటి ఆ నీలాదేవి ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వక్షస్థలం మీద కృష్ణ పరమాత్మ నిద్రించి ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనకి చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే అంటే ఆ ఉన్నతమైన స్థలం అందంలోనే ఒక ఔన్నత్య వైశాల్యముల చేత సింహము మోహపడి మత్తెక్కి మన కృష్ణసింహం మోహమెత్తి మత్తెక్కి నిద్రించి ఉందన్నమాట. నిద్రించి ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని నీలాదేవి సర్వాంగ సుందరి. ఆమె సర్వాంగ సుందరి అయితే కానీ
ఆమె దీనిలోని కేవలము శరీరంలో ఒక్క భాగం మాత్రమే కృష్ణ పరమాత్మని అంతగా అందించింది. ఇక ఆ తల్లి యొక్క సంపూర్ణ సౌభాగ్యమైనటువంటి అందమంతా కూడా కృష్ణ పరమాత్మ తిలకించినట్లయితే ఇంకేమైనా ఉందా అని గోదాదేవి ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపడి ఇక కృష్ణ పరమాత్మను అక్కడి నుంచి మేలుకొలుపుతుందన్నమాట. ఆ గోదాదేవి ఎవరు మేలుకొలుపుతున్న వాళ్ళు? గోదాదేవి. అందుకని ఈ విధంగా మనకి అనేకమైనటువంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి. వాటిని గురించి మనం అందుకుందాం. మరి కృష్ణ అంటే ఏమిటి అసలు అర్థం? క్రిష్ అంటే అమితమైనటువంటి, అపరిమితమైనటువంటి, కృష్ణ అపరిచ్ఛిన్నమైనటువంటి ఆనందము, అధికమైనటువంటి ఆనందమే కృష్ణ పరమాత్మ. అంటే కృష్ణ అనే పదానికే అర్థం అమితమైన ఆనందము. ఈ అమితమైన ఆనందాన్ని గోదాదేవి గమనించింది. దాని గురించి మనం రేపటి రోజు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. నీరాతుంగస్తనగిరితటి సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాధ్యం స్వం శృతి శతశిర సిద్ధమధ్యాపయంతి సోతిష్టాయా సజనిగడితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః గోదా తస్యై. ఇందులో ఎంత రహస్యంగా చెప్తారంటే కృష్ణ పరమాత్మ నీలాదేవి యొక్క ఉన్నత వక్షస్థల మీద పండుకొని ఉంటే ఆ నిద్రించినటువంటి కృష్ణసింహాన్ని మేలుకొల్పింది మన గోదాదేవి. అయితే ఉపనిషత్తుల్లోని వాటిలోని కూడా మనకి చెప్పినటువంటి మన అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటివన్నీ కూడా ఇందులో తల్లి వివరించి అందిస్తుందన్నమాట. ఆ తాను అనుభవించి వదిలినటువంటి మాలికలని, తాను అనుభవించి విడిచినటువంటి మాలికలను, అందుకే ఆ ముక్త మాల్యద అంటారు దాన్ని. అటువంటి ఆ మాలికలతోనే కృష్ణ పరమాత్మని బంధించి బలాత్కారంగా అనుభవించినది తల్లి గోదాదేవి. అందుకని ఆ గోదాదేవికి మళ్ళీ మరల ఇవే నా నమస్కారములు అని ఈ శ్లోకాన్ని మనకు అందించిన వాళ్ళు పరాశర భట్టర్ వారు. ఇది ప్రారంభ శ్లోకముగా మనకి చెప్తారు. నీలాతుంగ స్తనగిరిదండి. ఇక రేపటి రోజు నుంచి ఏదో ఒక పాసురం తీసుకొని ఆ పాసురంలో ఉన్నటువంటి వివరాలు అందుకని ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓ మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. భారద్వాజ కుల అమృత ఉదధి విధో ఆచార్య పీఠే శిశు శ్రీనివాస రామానుజార్య గురో ఆప్తాగమాంతద్వయం తత్పాదార్చనధారకం మనోమణిధ్యానోల్లసన్మానసం రామకృష్ణమాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. పార్థసారథిం గీతాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. వెంకటాచార్య స్వామినమస్మద్గురుం అహం భజే. శ్రీమన్నారాయణాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. శ్రీనివాస రామానుజాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Goodbye. Call ended.